नमस्कार जय जगन्नाथ। नारी केतेबेले कुळुकुळु नादिनी झरणाटीए तो केतेबेले चकमक करुथिबा प्रजापतिटीए कण खरारे आउ झिलिमिली हस संचारी दिए जी समस्तक हृदय रे से समस्तक हृदय रे झिलिमिली हस संचारी दिए। पुरुष पाई प्रेरणा से कविर कवितार नेत्र कविर कविता से असरा गपर पसराटीए आउ केही ताकू कहती जह्न रातिर ज्योत्स्ना भेजा कविता बोली आउ केतेक कहती ए गपरे गपरे मन को छुए समस्तंकर तथापि केतेक अबला दुर्बला से बोली कहती। से ही नारी उद्देश्य रे ए दिवसटी मार्च 8 तारिख अंतर्जातीय महिला दिवस। एमिति तो कहिबाकू गले प्रतिदिन महिलांकर सूर्य उदय सहित से नारी माँ रूपरे भौणी रूपरे स्त्री रूपरे झील रूपरे चाह कपटी पहुंचाई दिए समस्त पाखरे तापर तो निद भांगे समस्तंकर। मु प्रथमे से ही स्नेहमयी ममतामयी करुणामयी मातृशक्तिर महनीय गुण को शत प्रणाम जनाऊँछि। नारी और पुरुष मुद्रार दुईटी पार्श्व भली जनक बिना अन्य जणे असंपूर्ण। नारी तार अनेक रूप से केतेबेले स्नेहमयी जननी तो केतेबेले ममतामयी भगिनी पुणी केतेबेले अर्धांगिनी तो अली अली कन्या रूपरे आविर्भूता होइथाय। विभिन्न रूपरे से प्रेरणा प्रदान करिथाय। नारीर सहनशीलता शक्ति बा सहनशीलता गुण आगरे केही भी ताकू टपी जाई पारिबे नाही। आजिर एही दिवस रे मु 3 जण नारी बा 3 जण मातृशक्तिर जहाको आमे आज भी पूजा करू देवी शक्ति रूपरे ताकर उदाहरण नेबाकू चाहूचे। प्रथमे माँ सावित्री विवाहिता महिला माने सावित्री व्रत पालन करती। सावित्री उपाख्यान विषय तो समस्ते अल्प बहुत जानी किंतु मु तार भितर गोटे दिग को दृष्टि निक्षेप करुछि जे सावित्री जो समय सत्यवान को विवाह करथिले सत्यवान राजपुत्र हेई मध्य से समय तांका पाखरे राज्य नथिला तांकर राजउवास नथिला तांको सहित सैन्य सामंत बा दासी परिवारी ए सबु सेवा जोगई देवा जो तांकर व्यवस्था थाए से सब व्यवस्था तांका पाखे नथिला। से समय केवल से पितामाता 2 जण अंध अंधुनी थिले काहेकि ना दुष्ट शैल बोली जने राजा दुमत सेनकर पुत्र थिले सत्यवान। दुमत सेन थिले राजा आ दुष्ट शैल थिले अन्य जने राजा। से दुमत सेन को आक्रमण करी राज्य जय करी निज राज्य को छड़ाई नेबा सहित तांको आखि को अंध कर देथिले राजा रानी 2 जनकर। से पुत्र को लेकिन आसी बण मध्य गोटे झुंपुड़ी कुड़िया करी रही। से समय सावित्री थिले अशोकपति राजांकर कन्या। से विद्या अध्ययन करने पे से आश्रम को जाइथिले से बनर गोटे आश्रम को जाइथिले। से समय से सत्यवानकर सरलता प्रति आकृष्ट होई निज पति रूपे वर्ण करने मनस्थ करथिले। एक कथा राजा अशोकपति को निज सखी मान माध्यम जनाई। परवर्ती समय राजा अशोकपति निजर ब्राह्मण जो वैदिक रीति विवाह करा जाए तांको जेतले पचारि बुझिले से कहिले जे हाँ सत्यवान बहुत भल पिला किंतु गोटे दुर्भाग्य जे से अल्पायुष आ तांकर पितामाता अंध अंधुणी ताको पाखरे चलिला भली कौनसी संपत्ति नाही। से प्रतिदिन काठ हाणी बिक्री करती बा किछि फलमूल जंगल संग्रह करी जीवन यापन करुछंती। किंतु तमर अली अली कन्या सावित्री से सुकुमारी बहुत सी केमती कौन से सावित्री को सत्यवान को विवाह करिवार जो मनोवृत्ति बा मनोभाव एथुरु निवृत्त रहिबाकू कहतु। किंतु सावित्री एहाकू मान नथिले। से तांको पिता को अनुरोध करथिले जे मो पति रूपे जहां को वर्ण करछि तांको सारा जीवन पति रूपे मानिया को चाहूछि काइना एटा हो गोटे नारीर आदर्श आ धर्म मध्य। तेणुकरी अशोकपति झीर कथार राज्य होई विवाह करथिले। मु एठी एई दिग को दृष्टि देबाकू चाहूछि जे जो झील माने उच्च शिक्षित बा अधिक धनी बा रोजगारक्षम पति पाई तांको शाशु शशुर को अणदेखा करुछंती सेमानक उद्देश्य रे मु नारी शक्तिर अवमान करिया चाहूनी। किंतु नारी जो भली शक्तिमान से शक्तिर अपचय न करू सेटा मु दृष्टि देबाकू चाहूछि। जे सावित्री चाहिथिले अशोकपति ठारू कौनसी गोटे राज्य आनी निज स्वामी सहित से राज्य रे वास करि पारथांते किंतु से सेई कुड़िया घरे तांको शाशु शशुर अंध शाशु शशुर सहित वास करथिले। आ कालक्रमे से तांकर बुद्धिमत्ता आ भक्ति बल रे बा श्रद्धा बल रे जमराज ठारू
ତିନୋଟି ବର ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ବାପାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ଆଉ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଉ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇବା ତା ସହିତ ନିଜ ପତିର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ବର ରୂପରେ ମାଗି ନେଇଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧିମତାର ସହିତ ତିନୋଟି ବର ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଇ କୂଳର ହିତ ସାଧନ ସହିତ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ପତିର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଏଠି ଏଇ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ କହୁଛି ଯେ ନାରୀଟିଏ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରେ, ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ମନ ଆଉ ତାର ସ୍ନେହ ଭାବନା ବା କୋମଳତା ବଳରେ ସେ କେତେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ବା ବିପଦକୁ ଟାଳି ଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପିତାମାତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବଳରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦ ବି ଟଳି ଯାଇପାରେ। କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ, ମାତା ପିତା ଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବତା କେ ସରଗରାଇ ଯେ ନାହିଁ ରେ ମନୁଆ, ମାତା ପିତା ଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବତା କେ ସରଗରାଇ ଯେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କରି ଆଶିଷ ସହାୟକ ସିନା ବିପଦୁ ତରିବା ପାଇଁ ରେ ମନୁଆ, ବିପଦୁ ତରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଉପାଖ୍ୟାନକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ଏହାପରେ ମୁଁ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସମୟ ସମୟ ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ବୋଲି ମାନୁଛେ, ସେଇ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଅମାନୁଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟୁଛି ଯେ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ପତ୍ନୀଟିଏ ପତିକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ବାସ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୀତା ଦେବୀ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ଦଶରଥଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ବା ସେ ରାଜପୁତ୍ର ହିସାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ବିବାହ ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ରାଜ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇନଥିଲା। ଠିକ ରାଜା ଅଭିଷେକର ପୂର୍ବ ଦିନରେ କୌଳବଳ କୌଶଳ ବା କାଳର ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେତୁ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଡ଼ମ୍ବନାର ହଉ ତାଙ୍କୁ ବନବାସ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା 14 ବର୍ଷ। ମୁଁ ଏଠି ଏଇ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ 14 ବର୍ଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ବନବାସ ଗଲେ, ସୀତା ଦେବୀ ଚାହିଁଥିଲେ ତ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କୁ ଜାନକୀ ବୋଲି ଅନ୍ୟ ନାଁରେ ଡକାଯାଏ, ସେ କାରଣ ସେ ଜନକ ରାଜାଙ୍କର କନ୍ୟା ଥିଲେ। ଜନକ ରାଜାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଆରାମସେ 14 ବର୍ଷ ରହିପାରିଥାନ୍ତେ। ପୁନଶ୍ଚ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସି ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତେ, ସେ ରାଜରାଣୀ ହିସାବରେ ଆସିକିରି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ସେ କରିନଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସ୍ତ୍ରୀର ଅନ୍ୟ ନାମ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ବା ସହଧର୍ମିଣୀ। ସେହି ପଦଟାକୁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ବା ସେହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟାକୁ ତୁଲେଇବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବନବାସ କରିଥିଲେ। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛୁ ଯେ ନାରୀର ବିଶେଷ ଗୁଣକୁ ସେ କେବେ ପରିବାରର ବା ସମାଜର କ୍ଷତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଉଦାହରଣଟା ଦେଲି। ପରିଶେଷରେ ମୁଁ ସତୀ ଦେବୀଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସତୀ ଦେବୀ କିଏ ନା ପାର୍ବତୀ ବା ତାଙ୍କୁ ସତୀ ନାମରେ ବି କୁହାଯାଏ। ପାର୍ବତୀ ମହାଦେବଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ। ମହାଦେବ ଭୋଳାଶଙ୍କର ବା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଲୋକନାଥ। କାହିଁକି ନା ସାରା ସଂସାର ଲୋକଙ୍କର ସେ ନାଥ ବା ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଲୋକନାଥ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଦିନ ଦିନ ବାହାରେ ବା ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କିଭଳି ଆଦର୍ଶମୟୀ ହେବା ଉଚିତ ଏ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବା ଉଚିତ। ପାର୍ବତୀ ଆଉ ଶିବ ମହାଦେବଙ୍କର ପରିବାର କହିଲେ ବୃଷଭ, ସର୍ପ, ମୟୂର, ମୂଷା, ସିଂହ ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକେୟ, ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ବାହନ ହେଉଛନ୍ତି ବୃଷଭ, ସର୍ପ, ସିଂହ, ମୂଷା ଆଉ ମୟୂର। ଏମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଖାଦକର ସମ୍ପର୍କ ବା ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ ଯାକୁ କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ପରିବାରରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ବାସ କରିବେ, ଏଇଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ବି ରହିବ। କିଏ ରାଗି ସ୍ୱଭାବର ରହିବେ ତ କିଏ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଏକତା ଆଣିବା ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର ଭାବି ନେବାର ଯେଉଁ ମହାନ ଭାବନାଟା ସେ କେବଳ ନାରୀ ଭିତରେ ହିଁ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଉଚିତ। ଆଉ ଗୋଟେ ଘରକୁ ସରଗ ପରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ବା ବୈକୁଣ୍ଠ ପରି ଗଢ଼ିବାରେ ଅନେକ କିଛି ତାକୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁକରି ନାରୀ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ଅଠା ଯାହା ପରିବାରକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରେ, ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ତାର ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ହେବା ଉଚିତ। ନାରୀର ସ୍ୱରୂପ କିଭଳି ହେବା ଉଚିତ ଦାର୍ଶନିକ କବି କହିଛନ୍ତି,
ଅଇରି ଯାହାର ନଥାଏ ତାକୁ ବୋଲଇ ନାରୀ, ଯାର ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ସ୍ୱଭାବେ ଯାଏ ଜଗତ ଭରି। ତାହେଲେ ପରିବାର ଭିତରେ ଥିବା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସ୍ୱାମୀର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯେଉଁ ମାନେ ନାରୀ ହେଉଛି ସିଏ ଯାହାର ଅଇରି କେହି ନଥିବେ, ତାର ସ୍ୱଭାବ ବା ତାର ସୁଲଭ ଗୁଣରେ ସାରା ସଂସାରଟା ତା ପ୍ରତି ଖୁସି ହେଉଥିବ ବା ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ହେଉଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ବିବାହ କରି ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ନାଲି ଶଙ୍ଖା ଦୀପଟ ପିନ୍ଧିଲେ ସିଏ ଗୃହିଣୀର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୁହେଁ। ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଗୃହିଣୀ ଭିତରେ ବହୁତ ତଫାତ ଅଛି। ଗୃହିଣୀ ସମସ୍ତେ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୁହେଁ। ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଣେ କେତେବେଳେ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ସରସ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ତୋଷି ପାରିବ, ଆଉ ସେବା ଅର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ହରସ ଫୁଟେଇ ପାରିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆଜିର ଏଇ ମହାନ ଦିବସରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସାରା ସମାଜକୁ। ସମାଜ ପାଇଁ ମୋର ଏତିକି ବାର୍ତ୍ତା ଯେ ଆମର ନାରୀ ପୁରୁଷ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ମନୋଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ପରିବାରକୁ ସୁନ୍ଦର ସରସ କେମିତି କରିବା ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ। ମାନେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ିବା ବୋଲି ବା ନିଜର ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦା ପାଇଁ ନିଜ ପିତାମାତାକୁ ଅବହେଳା କରିବା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ମଧ୍ୟ 30 ବର୍ଷ ପରେ ବା 40 ବର୍ଷ ପରେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବା। ଆମେ ମଧ୍ୟ କାହାର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବା କାହାର ବାପା ମା ବୋଲି ପରିଚିତ ହେବା, ତେଣୁକରି ସେ ଅବସ୍ଥା ଆମର ବି ଆସିବ। ଏଇଟା ବି ଭାବିବା ଦରକାର। ଆମେ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଯେ ଆମକୁ ମଣିଷ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରିବା ନିହାତି ମୂର୍ଖାମି, ବୋକାମି ଆଉ ଅପରାଧ ସବୁକିଛି। ତେଣୁ ପରିବାର ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ଆମ ସମାଜ ସୁନ୍ଦର ହେବ, ସମାଜ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ହେବ, ରାଜ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ଦେଶ, ଦେଶ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ବିଶ୍ୱ, ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ହେବା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଭିତରେ ନାରୀ ଜନ୍ମ ଆଉ ଟିକେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କାହିଁକି ନା ନାରୀ ଭିତରେ 16ଟା ଗୁଣ ଭରପୁର ଭାବରେ ଥାଏ। ନାରୀ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ସୃଷ୍ଟି ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହା ପାଖରେ କୋମଳତା ଆଉ କଠିନତା ଦିଟା ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୋମଳମତି ଶକ୍ତିମୟୀ। ନାରୀ ତାର ବୁଦ୍ଧି ବା କୌଶଳ ବଳରେ ତାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କୋଉଠି ସେ କୋମଳ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବା କେଉଁଠି ତାର ସ୍ୱଭାବ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦରିବ, ଆଉ କେଉଁଠି ସେ ତାର ଶକ୍ତିମୟୀ ରୂପ ଦେଖେଇବ, ସେଇଟା ସେ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ନେଇ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।